हाँ जी, स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ਤੇ। सो मास्टर केडर एग्जाम अगला भाग अगले नਵੇਂ MCQ प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। SST ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਿਟੀ, ਹਿਸਟਰੀ, अगर इस नोटिस है जोड़े PDF नोटिस ने वो डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के साइट का लिंक दिता हुआ है, वो साइट पर जाके वो PDF नोटिस है जोड़े वो डाउनलोड कर सकते हो। तो नाल ये क्लासा ये MCQ प्रश्न उत्तर जो रीड कर सकते हो। सो काफ़ी यूजफुल जोड़े PDF नोटिस ने बिल्कुल निचोड़ आ जोड़ा तैयार किया गया। सो तू काफ़ी हेल्प होएगी मास्टर केडर एग्जाम ली। सो वो सारी इंडियन पॉलिटी आ जाएगी, हिस्टरी आ जाएगी, जोग्राफी आ जाएगी। सो सारिया PDF नेम वाइज जड़ियाँ साइट पर सैट की गई ने। जो भी इंटरस्टिड ने डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के साइट का लिंक तुम्हें मिल जाएगा, तो साइट ओपन करके अपने PDF नोटिस है जोड़े डाउनलोड कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं जी अगले प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 96 तो स्टार्ट करांगे। हिमालय का तो इत्थे जोड़े फॉन्ट है वो चेंज हुए ने। फुटहिल रीजनस किहड़े नां नाल जाणिया जांदा है? तो इत्थे फुटहिल रीजन है, हिमालय का फुटहिल रीजन है जिहड़ा वो होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा है? छोटा हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक या फिर महान हिमालय? तो हिमालय का जो फुटहिल रीजन है वो शिवालिक के नाम नाल जाणिया जांदा है। ऑप्शन ED साडा राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है भारत का भूचाल रहित खेत्र किहड़ा है? उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या फिर दक्षिणी भारत? तो भारत का भूचाल रहित खेत्र है जिहड़ा वो दक्षिणी भारत है। ऑप्शन सस्सा राइट आंसर बनेगा। सो भारत नूं जिहड़ा 4 जोन एरिया भागां दे विच जिहड़ा वंडिया गया है। सो लगातार ने जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 अते जोन 5। सो जोन 3 है जिहड़ा वो अंडेमान निकोबार जो कश्मीर च है। जोन 2 दक्षिणी भारत है। सो इस तरह ये जोन है जिहड़े वंडे गए ने। अगला प्रश्न है बिहार का दुख किहड़ी नदी नूं कहा जाता है? कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी या फिर दमोदर नदी नूं? तो बिहार का दुख है जिहड़ा वो कोसी नदी नूं कहा जाता है। ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर बनेगा। सो भारी वर्खा कारण जिहड़ी ये कोसी नदी है तो ये हड़ आउंदे ने, जिहदे कारण बिहार का लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर जो खेतर बनता है ये प्रभावित होंदा है। इस करके इसनूं बिहार का दुख है जिहड़ा कहा जाता है। इस तो इलावा उड़ीसा का दुख ब्राह्मणी नदी नूं कहा जाता है। बंगाल का दुख दामोदर नदी नूं कहा जाता है। चीन का दुख हवांग हो या पीली नदी है जिहड़ी इसनूं कहा जाता है। सो बिहार का दुख तो इलावा होर भी पूछा जा सकता है, उड़ीसा का भी पूछ लिया सकता है, बंगाल का भी पूछ लिया जा सकता है, या फिर चीन का भी पूछा जा सकता है। सो इहदा क्वेश्चन के हिसाब नाल राइट आंसर बनेगा कोसी नदी, जिन्हों बिहार का दुख है जिहड़ा कहा जाता है इस नदी नूं। सो ज़्यादा वर्खा होंदी है, ज़्यादा हड़ आउंदे ने अते जो बिहार का खेतर है वो ज़्यादा वर्ग किलोमीटर के विच प्रभावित होंदा है। इस करके इसनूं बिहार का दुख है जिहड़ा कोसी नदी नूं कहा जाता है। अगला प्रश्न है बदाम, अखरोट आदि दरख्त किस तरह के जंगल के विच मिलते हैं? पतझड़ी जंगल, डेल्टाई जंगल, सदाबहार जंगल या फिर पर्वती जंगल? तो बदाम, अखरोट इन्हां दे जो दरख्त ने ये पर्वती जंगलों के विच मिलते हैं। ऑप्शन सा राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है सहायक संधि का संस्थापक कौन सीगा? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेल्जली? तो सहायक संधि का संस्थापक सी जिहड़ा वो लॉर्ड वेल्जली सीगा। ऑप्शन सा राइट आंसर बनेगा। सो सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली सी जिहड़े इन्होंने साम्राज्य नीति अपनाते हुए फ्रांसीसी जो कंपनी सी तो उसनूं भारत विचों खत्म करन ते देसी रियासतां नूं ध्यान करन लई
ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਵੇਲਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਡਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ एपीग्राफी, इकोलॉजी, ਨੀਰੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਹੈ एपीग्राफी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਊ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਟੈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ CV ਰਾਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ CV ਰਾਮਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ CV ਰਾਮਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨਾਮਕ ਰਚਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ 8 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸਿਰਕਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਓਡੀਨ। ਸੋ ਟੁੱਟਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ 35% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਮੋ ਸੈਪੀਅਨਜ਼, ਲੀਨੀਅਸ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਨ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋ ਸੈਪੀਅਨਜ਼ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਊ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਮੋ ਸੈਪੀਅਨਜ਼ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਊ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 21%, 11.10%, 2.50% ਜਾਂ ਫਿਰ 62%। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2.50% ਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਡੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
जो पानी विच घुल जाता है, विटामिन बी सी उपरोक्त दोनों या फिर सारे विटामिन। तो पानी विच घुलनशील विटामिन है जिहड़ा वो उपरोक्त दोनों ने, यानी कि बी अते सी, ये पानी दे विच घुलनशील ने। साइंस का क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, रेबीज़ टीके की खोज किसने की सी? रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने, एडिसन ने या फिर हैम क्रेन ने। तो रेबीज़ का जो टीका सी तो इसकी खोज है जिहड़ी लुई पास्चर ने की सी। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर बनेगा। इस तो इलावा रेबीज़ का जो रोग हुंदा है तो इसनूं हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, तो ये भी याद रख लियो। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह किहड़ा सी? आर्यभट्ट, भास्कर 1, अपोलो 1 या फिर मार्स। तो भारत का पहला उपग्रह सी जिहड़ा वो आर्यभट्ट सी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम दे विच पूछे गए। तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी तो ईस्वी नूं है जिहड़ा रूस तो आर्यभट्ट नाम का जिहड़ा भारत का पहला उपग्रह सी जिहड़ा छड्डिया गया सी। सो इसका निर्माण सी जिहड़ा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया सी। तो इनू शॉर्ट दे विच इसरो कहा जाता है। तो जिहड़ा इहदा मुख्य दफ्तर है वो बेंगलोर दे विच है। अते पुलाड़ दे विच सब तो पहला लाइकन नाम की कुत्ती है जिहड़ी वो भेजी गई सी। अते राकेश शर्मा जो पंजाब तो सी, पुलाड़ विच जाण वाला पहला भारती सी जो 1984 दे विच गया सी। सो इहदे नाल संबंधित जिहड़ी होर जानकारी है, सो टाइमिंग याद रख लियो। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी नूं जो पहला उपग्रह सी भारत का आर्यभट्ट रूस तो छड्डिया गया सीगा। अगला प्रश्न है, साल, सागवान ते बांस के रुख पाए जाते हैं कित्थे पाए जाते हैं? पर्वती बनस्पति दे विच, जवारी बनस्पति, उष्ण पतझड़ी बनस्पति या फिर उष्ण सदाबहार बनस्पति। तो साल, सागवान अते जो बांस के रुख ने ये उष्ण पतझड़ी बनस्पति दे विच पाए जाते हैं। ऑप्शन ईडी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा ते भारत का पहला मिशन अभियान कदों भेजा गया सी? 2008, 2010, 2005 या फिर 1999 दे विच। ਜਾਂ चंद्रमा ते भारत का पहला मिशन अभियान है जिहड़ा वो 2008 दे विच भेजा गया सी। ऑप्शन ऊड़ा राइट आंसर बनेगा। भारत रूस की मदद नाल चंद्रयान 2 इस तो बाद जिहड़ा 2015 च भेजा गया सी। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा जिहड़ी जोड़ती है किन्ना देशों नूं जोड़ती है? मैकमोहन रेखा भारत ते नेपाल, पाकिस्तान ते भारत, भारत ते चीन या बंगलादेश ते भारत। तो मैकमोहन रेखा जिहड़ी ये भारत अते चीन नूं आपस दे विच जोड़ती है। रेडक्लिफ रेखा जिहड़ी वो भारत ते पाकिस्तान नूं जोड़ती है। सो ये जरूर याद रखियो। सर सिरिल रेडक्लिफ, सो इन्हों ने अपने नाम की ये रेखा रखी है रेडक्लिफ रेखा। ब्रिटिश भारत ते चीन विचकार 1914 ईस्वी जो शिमला समझौता होया सी, तो ये अनुसार दोनों देशों के विचकार अंतरराष्ट्रीय सीमा सी जिहड़ी होंद विच आई सी। सो पहले तुहानूं दसता भारत ते पाकिस्तान विचकार है जिहड़ी वो रेडक्लिफ रेखा है जो 16 अगस्त 1947 तो बाद मनी गई सी। डुरंड रेखा है इसकी स्थापना 1893 विच कीती गई सी अते 1947 तो पहला भारत ते अफगानिस्तान के विचकार सी। सो रेखावां ते किसी भी कंट्री ते क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं मैकमोहन या रेडक्लिफ रेखा जिहड़ी पूछा सकता है। तो अक्सर आप पढ़ लेने, बाकी दे नहीं पढ़ते। सो एक बार ये सारे जिहड़े तुसीं रीड कर लिओ। सो अगला प्रश्न है, यूएनओ डे कदों मनाया जाता है? 27 फरवरी, 24 अक्तूबर, 4 फरवरी या फिर 21 अगस्त नूं।
ਤਾਂ ਯੂਐਨਓ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਐਨਓ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1945 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1948 ਈਸਵੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਐਨਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਯੂਐਨਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋ 6 ਅੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜਾ 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਏਡਜ਼ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਣੂ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਏਡਜ਼ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ HIV ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਜੀਵਾਣੂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਗਜ਼ਟ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਵਜੀਵਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਾਨੇ ਹਿੰਦ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਗਜ਼ਟ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਮਸ ਹਿੱਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਮਸ ਹਿੱਕੀ ਸੀਗਾ। ਟਾਈਮ ਸੀ ਈਅਰ ਸੀ 1780 ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਉਂਡਮਨ ਮਾਰਕੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1826 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਧਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸ 'ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਈਰਾਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਮੰਗਲ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਰੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੁੱਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੁੱਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ MCQ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।